Hello, my dear students. Welcome to Sankalp Learning Solutions. Good evening, all. So, in our last class, we have learned some concepts and some few MCQs also, which is related to mechanical properties of solids and fluids, right? Okay. I think up to 3 questions completed, right? Complete concept plus uh, 3 questions are completed, right? Yes, this one is completed. Okay, we'll see next one. I think this is also almost completed, but due to some network issues, only 2 steps miss. Okay, so we'll see again this fourth one question. The breaking stress for steel is 8.0 into 10 raised to 5 Newton, and its density is 8 into 10 raised to 2 kg per meter cube. The maximum length of a steel wire which can remain suspended without breaking is. Here the given things are the breaking stress. Stress is nothing but sigma. Sigma B is indicate the breaking stress. Breaking stress anna sigma B anta tagoltava. Sigma is nothing but stress, right? Stress and a sigma anta ಹೇಳ್ತೇವೆ, that is 8 into 10 raised to 5 Newton. Then again the density is given, that is rho of steel. Okay, density of the steel it is, that is 8 into 10 raised to 2 kg per meter cube. And then here you have to calculate the maximum length. So maximum length anna calculate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾರೆ. Which formula you have to use? Again, using the formula of, that is breaking stress is equal to rho G into L. L maximum. Maximum means maximum length. Okay. See here we require maximum length. So the equation becomes L maximum is equal to sigma B divided by rho into G. So next, L maximum is equal to, substitute the values. Sigma B is 8 into 10 raised to 5 divided by rho value is 8 into 10 raised to 2 into, then G value is 9.8. We know that it is constant, that is 9.8 meter per second square. So calculate this one. Finally, you get L maximum or maximum length is equal to 1 into 10 raised to 3 divided by 9.8 is nothing but L maximum is equal to 102.04 meters. So up to ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ತನಕ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನೀಗ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೀಲ್ ವೈರ್ ಈಸ್ 2 centimeter square. The force required to double the length of the wire is. Here Young's modulus is given, that is 2 into 10 raised to 11 Newton per meter square. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ವೈರಿನ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ the required force or force required you have to calculate. So F is equal to what anta kelidare. Then what is the formula? Formula ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, Young's modulus Y is equal to stress by strain. Stress by strain anta ಹೇಳ್ತೇವೆ. It is nothing but force by area divided by delta L by L ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಹಿಯರ್ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ given. So first of all they give the area, that is 2 centimeter square. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ 2 into 10 raised to -4 meter square ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ದಟ್ ಈಸ್ Y is equal to 2 into 10 raised to 11
ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಏನಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ಆಪ್ಸಿಲಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇಂಟು 10⁻11 ಇಂಟು ಏರಿಯಾ ಈಸ್, ಏರಿಯಾವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಇಂಟು 10⁻⁻4 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇಂಟು 10⁻7 ನ್ಯೂಟನ್. 4 ಇಂಟು 10⁻7. 7 ಹೇಗ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ? 10⁻7. 10⁻7 ಮೀನ್ಸ್ 11 ಮೈನಸ್ 4. ಹೌದಾ, 11 ಮೈನಸ್ 4 ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಇಂಟು 10⁻7 ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಮೂವ್ 6th one. When a certain weight is suspended from a long uniform wire, its length is increased by 2 centimeters. If the same weight is suspended from another wire of the same material and length, but having a diameter half of the first one, the increase in length will be ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೈಯರಿಗೆ ವೇಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದ್ರ ವೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೇಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ L1 ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ, 2 ಸೆಂಟಿ ಮೊದ್ಲು ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನೆದರ್ ವೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಯರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಡೆಲ್ಟಾ L1 ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ L2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ L1 is given, that is 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇದಿಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, 5r² ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಯಾಮೀಟರ್, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಂದ್ರೆ πd/2 ದಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ, πd/2 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ A1 A2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ A1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, 5d²/4 ಆಯ್ತು. 5d²/4. ಸೊ ಹಿಯರ್ A1 is 5d²/4. ದೆನ್ A2 is equal to, A2 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 5d² ಅಂದ್ರೆ ಏನು, A1. ಹೌದಾ, ಸೊ 1/4 A1 ಆಯ್ತು. A1 is equal to, A1 is equal to 5d². ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ವೈಯರ್ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ A1 A2 ಡೆಲ್ಟಾ L1 ಡೆಲ್ಟಾ L2 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾವನ್ನ ನಾವು A1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವೈಯರಿಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ 5r². ಬಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 5d² ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ, ಫಸ್ಟ್ A1 ಅನ್ನ 5d1² ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ A2 ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಹಾಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 5d2/2 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಡಿ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಹಾಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ d/2 ಆಯ್ತು.
So finally it gives 5d2 square by 4 ಆಯ್ತು. It is nothing but a2 is equal to 5d2 square ಅಂದ್ರೆ ಏನು a1. So it is 1 by 4 a1. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಏರಿಯಾ a1 ಮತ್ತೆ a2 ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಡೆಲ್ಟಾ L1 is given. So you have to calculate ಡೆಲ್ಟಾ L2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಲ್ಟಾ L2 ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಯಾವ್ದು ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ L2 is equal to F into L divided by A into Y. ಹೌದಾ? ಹಿಯರ್ A2 into Y ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ L2 ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈರ್ ಇಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈರ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಾನು ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈರ್ A2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ L2 is equal to, ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ L2 is equal to ಎಫ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ A2 ಅನ್ನ ಏನಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ 1 by 4 A1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹೌದಾ. 1 by 4 A1 into Y ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ L2 is equal to 4FL divided by A1 Y ಆಯ್ತು. 4 into force into length divided by A1 into Y ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ FL by A1 into Y ಅನ್ನೋದು ಏನಿದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವರ್ ಡೆಲ್ಟಾ L1 ಹೌದಾ. ಡೆಲ್ಟಾ L1 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? FL by A1 into Y ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಟಾ is equal to FL by A2 into Y ಆದ್ರೆ ಇದು A1 into Y ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ FL by A1 Y ಇರೋದನ್ನ ನಾನು L1 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ. ಸೊ L2 is equal to ಡೆಲ್ಟಾ L2 is equal to 4 into, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ FL divided by A1 Y ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಡೆಲ್ಟಾ L1 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ L1 is equal to FL by A1 into Y. ಈಗ L2 ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಡೆಲ್ಟಾ L2 is equal to 4 into ಡೆಲ್ಟಾ L1 is given in your question, that is 2 centimeter. So totally the length change in the second wire is 8 centimeter. ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ? 8 centimeter ಅಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is the correct answer. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಇದೆ ಇದು, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. L1 L2 ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವೈರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡೂ ವೈರಿಗೂ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೈರಿಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ L1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈರಿಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ L2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್. A string of 1 millimeter in a diameter breaks if the tension is in it exceeds 80 Newton. The maximum tension that may be given to a similar string of 2 millimeter is. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಡಯಾಮೀಟರ್ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 80 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವೈರಿನ ಡಯಾಮೀಟರ್ 2 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಯಾಮೀಟರ್, ಎರಡು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈರಿಗೆ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಿವನ್ ಅಂತ ಬರ್ದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು, ಎರಡು ವೈರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೈರಿನ ಡಯಾಮೀಟರ್ D1 ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಹೌದಾ, 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈರ್ D2 ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ F1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 80 ನ್ಯೂಟನ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ನೀವೀಗ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, F2 ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ F2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಥವಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಏರಿಯಾವನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಏರಿಯಾದ ಫಾರ್ಮುಲಾ πr² ಅನ್ನೋದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ.
ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಡಯಾಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, D1 D2. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟು ಡಯಾಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪೈ, ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, D/2. ಹೌದಾ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ D/2 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಪೈ D²/4. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಏರಿಯಾ, ಪೈ D²/4 ಬಂತು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ವೈರ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್, ಒಂದು ವೈರಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈರಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ for both strings. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿಗೂ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು σ1 is equal to σ2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಹೌದಾ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೈರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಹಾಕಿ. σ1 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ σ1 is equal to ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಪೈ D²/4 ಇದೆ. ಸೊ σ1 ಬಿಕಮ್ಸ್ 4f/π d² ಆಯ್ತು. 4f/π d². ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ F1 D1 ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ σ1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ,4f1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ D1². ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಗೆ ಪೈ D²/4 ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗಿ 4f1/π D1² ಆಯ್ತು. σ2 ಏನಾಗತ್ತೆ, σ2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4f2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ D2² ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ, ಪೈ D2². ಈಗ σ1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು σ2 ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಏನಾಗತ್ತ, σ1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು σ2 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ σ1 ಏನಿದೆ, 4f1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ D1² ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4f2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ D2². ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. 4 ಪೈ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಔಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, f1 D1² ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು f2 D2². ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ವಿ ವಾಂಟ್ f2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಸೊ ಇದನ್ನ f2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. f2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು, f1 ಇಂಟು D2/D1 ದಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಸಿ ಇದೆ. 2 ವೈರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ನೊಟೇಶನ್ ಅನ್ನ 1 ಮತ್ತೆ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ f1 D2/D1 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ f1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿವನ್, D1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿವನ್ ಅಂಡ್ D2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಹೌದಾ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. f2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು f1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 80 ಇದೆ, 80 ನ್ಯೂಟನ್, ಇಂಟು D2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇದೆ, D1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ, 2/1 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ 2/1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2². f2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 80 ಇಂಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 4 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ f2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 320 ನ್ಯೂಟನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 320 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರ ಅರ್ಥ. ವಿಲ್ ಮೂವ್ 8th one. Force F is needed to break a copper wire having radius R
the force needed to break a copper wire of same length and radius 2r will be. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಇನ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಇದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್, ಬಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ 2r ಆದ್ರೆ, ಆರ್ ಇರೋ ರೇಡಿಯಸ್ 2r ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಸಿಗ್ಮಾ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು? ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ ಆಯ್ತು. ಸಿಗ್ಮಾ ಬಿ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ. ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸಿಗ್ಮಾ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ. ಹಿಯರ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ರೇಡಿಯಸ್ ವೆನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2r, ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2r ಆದಾಗ ಏರಿಯಾ ಏನಾಯ್ತು? ಆಗ ಏರಿಯಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2r ಆದ್ರೆ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದು ಪೈ 2r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಪೈ ಇಂಟು 2r ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದು ಏನಾಯ್ತು? ಏರಿಯಾ 4πr ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇರೋದು 2r ಆದಾಗ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏರಿಯಾವನ್ನ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದನ್ನ ಪೈ ಇಂಟು 2r ದಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2r ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಏರಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹಾಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸಿಗ್ಮಾ ಬಿ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 4πr ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು 4πr ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಎಫ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ F1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ F1 ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಸಿಗ್ಮಾ ಬಿ ಇಂಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದು ಎಫ್ ಆದ್ರೆ ಇದು F1 ಆಯ್ತು. ಈಗ F1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಏನಂತ ಬಂತು? 4 ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಿ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಿ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಫೋರ್ಸ್ F1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ರೀಸನ್. ಸಿನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಿ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ F1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇಂಟು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಇರೋದು 2r ಆದಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ 4f ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಷ್ಟೇ, ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. 4 ಇಂಟು ಎಫ್. ಸೊ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ F/2 ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ 2f ರಾಂಗ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ 4f. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ 4f ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವಿಲ್ ಮೂವ್ 9th one. The ratio of diameter of two wires of the same material is n raised to 1 or n is 1, n into 1 anta. Okay, the length of each wire is 4 meter. On applying the same load, the increase in length of the thin wire will be. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ the ratio of diameter ratio ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ವೈರಿನ ಡಯಾಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡು ಅವುಗಳ ರೇಷಿಯೋ n raised to 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್. ಆ ವೈರಿನ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ 2 ವೈರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? D1 by D2. ಹೌದಾ? D1 by D2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು N/1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಇದು ಏನಿದು ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಗಿವನ್. ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ D/2 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಕೂಡ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ D²/4 ಆಯ್ತು. ಏರಿಯಾ ಪೈ D²/4. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಗಿವನ್ನೇ. ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇವೆರಡನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5D²/4 ಇದೆ ಇಂಟು ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ y ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ 4 ಅನ್ನೋದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು. 4f ಇಂಟು 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5D²y ಆಯ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ 5D²y. ಓಕೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೌ ದಿಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡಯಾಮೀಟರ್. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/D² ಅಂತ ಇದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಗೆ ಲೆಂತ್ ಹೇಗಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/D². ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ L2/L1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ L2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ L1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/D² is nothing but D1/D2 the whole square. D1/D2 the whole square. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ D1 ಮತ್ತೆ D2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಓಕೆ. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. L2/L1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅನ್ನೇ L2/L1 ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. ಅವು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅದು. ಓಕೆ. L2/L1 is equal to D1/D2 ರೇಷಿಯೋವನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ N/1. ಸೊ N/1 raised to 2. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? L2/L1 is equal to N² ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ is N². ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ is ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. N² ಟೈಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ N² ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ N² ಟೈಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಲ್ ಮೂವ್ 10th one. A and B are two wires. Sorry. A and B are two wires. The radius of A is twice that of B. They are stretched by the same load. Then the stress on B is. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. ಹೌದಾ? ಎರಡು ವೈರ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್ ವೈರ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್ ವೈರ್ ಬಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ವೈರ್ ಎ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಎ ಅನ್ನ ನಾನು ಎ ರೇಸ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ಎ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ವೈರ್ ಎ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವೇನಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ? ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡಯಾಮೀಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಸಿಕ್ತು. ದೆನ್ ಫಾರ್ ವೈರ್ ಬಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್ ವೈರ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಕ್ವೇಶನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಅಗೇನ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ವೈರ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ವೈರ್ ಬಿ ಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2RB ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಆರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2RB ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಬಿ ಇದು. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪೈ ಆರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. 2R ಸ್ಕ್ವೇರ್. So sigma b is equal to, it is pi divided by 4 pi r square. It is 4 pi r square. So here sigma b means stress on b is inversely proportional, right? 1 by 4. So sigma b is proportional to 1 by 4 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ take the ratio of sigma a to sigma b to sigma a. Sigma b divided by sigma a ಮಾಡಿ. It is nothing but stress on wire b divided by stress on wire a is equal to. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? a is pi f divided by pi r square ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 pi r square into pi r square by f. So here pi r square cancels out and f cancels out. So ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು? ಸಿಗ್ಮಾ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 times ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಬಿ ಈಸ್ 4 times ಆಫ್ sigma a. Which option is correct? Equal to that on a is wrong. 2 times that on a is wrong. Half that of a is wrong. 4 times that of a is correct. So ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎರಡು ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅನ್ನೋ ವೈರ್ ಇದೆ. ಅವು ಎರಡು ವೈರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ವೈರಿನ ರೇಡಿಯಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇದೆ. ಎರಡು ವೈರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಸೇಮ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ವೈರ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 4 times ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ 4 times ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ 11th one, ಶಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಈಸ್ 0 ಫಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಈಸ್ 0 ಫಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿನ್ನೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಶೇಪ್. ಹೌದಾ? ಶೇಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ನಾವು ಶಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಶಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ 0 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ a 0 shear modulus means 0 shear modulus ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಶಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದನ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ತಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರ ಅರ್ಥ. ಸೊ 0 shear modulus is nothing but the materials
it don't resist the change. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಶಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ತಡೆಯೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ಶಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ 0 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅದು ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಪೋಸ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ liquid and gases, they don't resist the change in shape. That's why they start flowing ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೌದಾ? ಅವು ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಇದೇ ರೀಸನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಶಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇಸ್ 0. ಶಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ರೀಸನ್ ಇಷ್ಟೇ, these liquids and gases, they do not resist the change in a shape. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಶಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಶಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ, this liquid and gases is nothing but we called it as fluids. Fluids, they do not resist the change in shape. That's why shear modulus is 0 for liquid and gases. We'll move 12th one. A wire of diameter 0.2 centimeter is pulled with a force of 4 Newton. The stress developed in the wire is, again here they consider one wire and it having the diameter 0.25 centimeter. 0.25 centimeter diameter ಇರೋ ವೈರ್ ಮೇಲೆ 4 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈಗ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. ಗಿವನ್ here the given things are, diameter is given, that is d is equal to 0.25 centimeter. ಇದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.0025 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಂಟು 10⁻⁻² ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 0.0025 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 4 ನ್ಯೂಟನ್. ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ 4 ನ್ಯೂಟನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಬಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬೈ 2. ಸೊ 0.0025 divided by 2, it gives 0.00125. so 125 ಏನಾಯ್ತು, ಮೀಟರ್ ಬಂತು. it is 0.00125 ಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಈಗ ನಾವು ಏನನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಇಂಟು ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.00125 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಏರಿಯಾ. ಫೈನಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4.90 ಇಂಟು 10⁻⁻6 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, 4.90 ಇಂಟು 10⁻⁻6 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಏರಿಯಾ. ಈಗ ಏರಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್? ಸಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ಸಿಗ್ಮಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಇದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ 4.90 ಇಂಟು 10⁻⁻6 ಬಂದಿದೆ. 4.90 ಇಂಟು 10⁻⁻6. ಸೊ ಈಗ 4 divided by 4.90 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
81.5 into 10 raised to 4 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 81.5 into 10 raised to 4 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? 81.5 into 10 raised to 4 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾವನ್ನ ನಾವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 13th question. When a tension F is applied, the elongation produced in a uniform wire of length L, radius R is E. When tension 2F is applied, the elongation produced in another uniform wire of length 2L and radius 2R made of same material is. So question ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಅನ್ಸ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಅ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೈರ್ ಇದೆ, ಅದರ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಲಾಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ಆರ್ ಇದ್ರ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿಗೆ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ? ಎಲಾಂಗೇಶನ್. ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಆಯ್ತಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್. ಇವು ಎರಡು ಸೇಮ್. ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಆರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇವು ಎರಡು ಸೇಮ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೇ ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಎಲಾಂಗೇಶನ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಫಾರ್ ವೈರ್ 2, E2 ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲಾಂಗೇಶನ್ E2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. ಗಿವನ್ ಏನೇನಿದೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೇ ಗಿವ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು F into 2F. F ಇರೋದು 2F ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ F1 F ಇತ್ತು, F2 is equal to ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2F ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಲೆಂತ್ L ಇರೋದು ಏನಾಗಿದೆ? 2L ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ L2 is equal to ಏನಾಯ್ತು? 2L ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ರೇಡಿಯಸ್ R1 ಇರೋದು R2 is equal to ಏನಾಯ್ತು? 2R ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏರಿಯಾವನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ವೈರ್ 2. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ವೈರ್ 2ಗೆ ಬೇಕು, 1ಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1ಗೆ. E2 ಏನಾಯ್ತು? ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈರ್ A2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2R ಇರೋದಕ್ಕೆ 2R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 4 pi r square. This is the area for A2. Okay. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಇ ಫಾರ್ ವೈರ್ 1. ವೈರ್ 1ಗೆ ಇ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ವೈರ್ 2ಗೆ E2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು? FL, force into length divided by area into Young's modulus. Okay, so it becomes FL divided by A andre eno pi r square into y ಆಯ್ತು. Okay, so ಇದು E. Next E2 is equal to ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? E2 is equal to F2 L2 divided by A2 into y. ಹೌದಾ? ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ 1 ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ F2 L2, F2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 2F ಇದೆ. ಸೊ 2F ಇಂಟು L2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 2L ಇದೆ. 2L ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ A2 ಎಷ್ಟಿದೆ? A2 is 4
pi r square into Young's modulus y. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 2 into 2 4 ಆಯ್ತು. 4 ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲೂ 4 ಆಯ್ತು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲೂ 4 ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಎರಡನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫೈನಲಿ E2 is equal to ಏನ್ ಉಳಿತು, FL divided by pi r square y ಉಳಿತು. ಹೌದಾ? pi r square y ಉಳಿತು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು E by E2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, FL divided by pi r square y divided by FL by pi r square y ಉಳಿತು. ಹೌದಾ? ಸೇಮ್ ಬಂದಿದೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಉಳಿತು, E is equal to or E by E1 or E2 is equal to 1 by 1 ಬಂತು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ E2 is equal to 1 into E ಅಂತ ಆಯ್ತು. E2 is equal to 1.0 into E. ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ E2 is equal to E. 1 into E ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, E ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 0.5 into E, 1 into E, 1.5 into E ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು 1 into E. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. We'll move 14th one. A wire 4 meter long and area of cross section 1.2 centimeter square is stretched by a force of 4.8 into 10 raised to 3 Newton. If Young's elasticity coefficient of a material is 1.2 into 10 raised to 11 Newton per meter square, then increase in length will be ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ increase in length ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು. ಗಿವನ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ ಫಸ್ಟ್. ಗಿವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈರ್ ಇದೆ, ಅದರ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, L is equal to 4 meter ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 4 meter ಲಾಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1.2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.2 into 10 raised to minus 4 meter square ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? 1.2 into 10 raised to minus 4 meter square ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಂಗ್ಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. y is equal to 1.2 into 10 raised to 11 Newton per meter square. ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಫೋರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ F is equal to 4.8 into 10 raised to 3 Newton. 4.8 into 10 raised to 3 Newton ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಗಿವನ್. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, you have to calculate change in length. So Young's modulus is equal to force by area divided by delta L by L. It is nothing but force by L divided by A into Y. Force into L divided by A into Y ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವ್ದು ಇದು, is equal to delta L. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಡೆಲ್ಟಾ L equal to ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ L equal to FL by A into Y. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡ್ Y ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ L is equal to ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4.8 into 10 raised to 3 into length value 4 meter into 4 divided by area ಎಷ್ಟಿದೆ, 4.8 into 10 raised to 3 into Young's modulus is given, that is
1.2 into 10 raised to 11. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಯು ಗೆಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡೋಣ. 19.2 into 10 raised to 3 divided by 1.44 into 10 raised to 7 ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ, into 10 raised to 7. It is nothing but delta L is equal to 13.33 into 10 raised to minus 4. ಸೊ ಇದು ಈಗ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಾಗ 0.133 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ 0.133 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ 0.133 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.133 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15th one. Two identical springs of steel and copper are equally stretched then. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಾಪರ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಈಚ್ ಮೆಟಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ Young's modulus of steel is greater than Young's modulus of copper. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಇನ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಕಾಪರ್ ಇನ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಲೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ಕಾಪರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಈಕ್ವಲ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್, ಡಾಟಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಸ್ಟೀಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸ್ಟೀಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟಿಫರ್ ದನ್ ಕಾಪರ್. ಓಕೆ, ಕಾಪರ್ ಗಿಂತ ಸ್ಟೀಲು ಮೋರ್ ಸ್ಟಿಫರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಕ್ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಲೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಲೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಕಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಕಾಪರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೀಲಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಕ್ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಲೆಸ್ ವರ್ಕ್, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಲೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಸ್ಟೀಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 16th one. Two wires are made of same material. Their lengths are L and 2L. Their radii are R and 2R. If they are stretched by the same force, their extensions are E1 and E2. Then the ratio of E1 raised to E2 is. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ರೇಷಿಯೋವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ರೇಷಿಯೋ? ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಹೌದಾ? ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಇ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? E1 ಮತ್ತೆ E2 ರೇಷಿಯೋವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ವೈರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎರಡು ವೈರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೈರ್ ಕಬ್ಬಿಣ ಐರನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈರ್ ಕೂಡ ಐರನ್ ಇಂದಾನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೇಮ್ ವೈರ್, ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಅಂಡ್ 2L. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ L ಮತ್ತೆ 2L ಇದೆ. ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ
ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಗಿವನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಹಿಯರ್ ದೇ ಗಿವ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈಯರ್. ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. L2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2L ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ L ಅಂಡ್ 2L, ಹೌದಾ? ಸೊ ಒಂದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ L ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಏನಾಯ್ತು? 2L ಆಯ್ತು. L2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2L. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ R ಅಂಡ್ 2R, ಹೌದಾ? ಸೊ R2 ಏನಾಯ್ತು? 2R ಆಯ್ತು. These all are the given things. ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಬರಿತಾ ಇರೋದು 2R. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ F2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು F ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏರಿಯಾವನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್, ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಏರಿಯಾ? ಏರಿಯಾ ಆಕ್ಚುಲಿ A ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ R ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹೌದಾ? ಇದು ಫಾರ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಇದು ಏರಿಯಾ A1 ಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, R2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2R ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ A2 ಏನಾಯ್ತು? ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈಯರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಪೈ R ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 2R ಬಂತು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಪೈ 2R ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ A2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ 4 pi R square. So it is 4 pi R square. Area for second wire is 4R square, 4 pi R square. Area for first wire is pi R square. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೈಯರ್ E1 ಅಂಡ್ E2 ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. E1 ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಅಂದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಆರ್ E1 ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ E1 E2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ E1 ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. E1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ? ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಫಾರ್ A1 ಗೆ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ E2 ಗೆ ಏನಿದೆ? E2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು F2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು F ಇರೋದಕ್ಕೆ F ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ? L2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2L ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2L ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗಿದೆ? 4 pi R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈಯರ್ ಇಂಟು ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಈಗ ನಾವು E1 ಬೈ E2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ರೇಷಿಯೋ. E1 ಬೈ E2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು FL ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ R ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ಇಂಟು, ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅನ್ನ ನಾನು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 4 pi R ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2FL. ಸೊ FL get cancels out. Then pi R square y cancels out. 2 1s are 2 2s are. What is remaining? So E1 by E2 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಉಳಿದಿದೆ? 4 by 2 ಉಳಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 1s are 2 2s are ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಹೌದಾ? ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಟರ್ಮು FL ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. 4 by 2 ಉಳಿತು. ಸೊ 2 1s are 2 2s are. E1 by E2 ರೇಷಿಯೋ ಏನ್ ಬಂತು? 2 by 1 ಬಂತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 raised to 1. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 2 raised to 1 ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ E1 by E2 ರೇಷಿಯೋವನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2 raised to 1 ಬರುತ್ತೆ. So 17th one, the bulk modulus of rubber is, ನೋಡಿ ಈಗ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The bulk modulus of rubber is 9.1 into 10 raised to 8 Newton per meter square. Then the depth to which a rubber ball of radius 0.1 meter must be taken in a lake so that its volume is decreased by 0.1% ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್? ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ B ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ P ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ V ಬೈ V ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಹೌದಾ? ಇವೆರಡರ ರೇಷಿಯೋವನ್ನ ನಾವು
ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ P ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ V ಬೈ V ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ V ಬೈ V ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರೆಷರ್ P ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ P ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಜಿ ಎಚ್, ರೋ ಜಿ ಎಚ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. ಗಿವನ್ ಏನೇನಿದೆ, ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 0.1% ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ವಿ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.1% ಇದೆ. ಈ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಬರೆದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.1 ಬೈ 100 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.001. ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ವಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0.001 ಬಂತು. ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯೂನಿಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಔಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಸಾರಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ರಬ್ಬರ್. ಹೌದಾ? ರಬ್ಬರಿನ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ರೋ ರಬ್ಬರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ ರಬ್ಬರ್ ಈಸ್ 1000 kg per meter cube. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, 1000 ಇಂದ 1100 ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ರಬ್ಬರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1000 to 1100 kg per meter cube. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1000 kg meter cube ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ನೀವೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ರೋ ಮತ್ತೆ ಜಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್. ಇದಿಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೆಷರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ರೆಷರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ವಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ವಿ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಬಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ವಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಏನಿದೆ? ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9.1 ಇಂಟು 10⁸ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 9.1 ಇಂಟು 10⁸ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ವಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 0.0001. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಪ್ರೆಷರ್ ಪಿ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 9.1 ಇಂಟು 10⁵ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಷರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಕೇಳಿರೋದು ಏನು? ಡೆಪ್ತ್. ಡೆಪ್ತ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೈಟ್ ಎಚ್ ಅಥವಾ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಡೆಪ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಇಂಟು ಜಿ ಎಚ್. ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಜಿ ಎಚ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಬೈ ರೋ ಇಂಟು ಜಿ. ಹೌದಾ? ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಇದು ರಬ್ಬರ್. ರೋ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ರೋ ಆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರಬ್ಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 9.1 ಇಂಟು 10⁵ ಬಂದಿದೆ, ನಾವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದಾ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದೆನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ರಬ್ಬರ್ ಈಸ್ 1000 kg per meter cube ಇಂಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಈಸ್ 9.8. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
Finally, you get height is nearly equal to 92.8 meter. So height or depth of the rubber ಎಷ್ಟು ಬಂತು 92.8 meter. So option D is correct. D option no correct ಇದೆ. We'll move 18th one. Two wires, one made of steel and another is copper, are of same radius and subjected to same load. If Young's modulus of steel is twice that of the copper, the ratio of elastic energy stored per unit volume of the steel to that of the copper is. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೈರ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪರ್. ಆ ಎರಡು ವೈರ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ವಾ. ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ energy stored. It is represented by the letter U. U ಇಂದ represent ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. U is equal to ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, sigma square divided by 2y. This is the formula for elastic energy stored per unit volume. So U is equal to sigma square divided by 2y. Sigma square divided by 2 into y. Sigma andre eno? Sigma means stress, y means Young's modulus. So ಈಗ ನಾವು ಎರಡು ವೈರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ elastic energy stored per unit volume. Okay, elastic energy stored per unit volume ಗೆ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2y. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ವೈರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ you have to find out US and US ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀಲ್, ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಕಾಪರ್. ಕಾಪರ್ ಅನ್ನ UC ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಬರೀರಿ. US ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2YS. ಹಾಗೆ UC is nothing but elastic energy for copper is equal to again sigma square divided by 2 into Young's modulus of copper. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎರಡು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ನೊಟೇಶನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಟು ಕಾಪರ್. ಸ್ಟೀಲ್ ಟು ಕಾಪರ್ ಗೆ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರೇಷಿಯೋವನ್ನ ತೆಗಿರಿ. ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರೇಷಿಯೋ for steel to copper. Steel to copper. So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ it is US divided by UC. US divided by UC ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ US divided by UC is equal to. ಸೊ ಇವೆರಡರ ರೇಷಿಯೋ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2YS ಇಂಟು ಅಂದ್ರೆ US ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2YS. UC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡೋ ಬದಲು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2YC ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಔಟ್, 2 and 2 term cancels out. So remaining US by UC is equal to YC by YS. YC is nothing but Young's modulus of copper divided by Young's modulus of steel ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ Young's modulus of the steel is twice that of the copper ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ Young's modulus of steel ಎಷ್ಟಿದೆ, twice that of the Young's modulus of copper. ಅಂದ್ರೆ YS is equal to 2YC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ YS ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಏನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು,
2yc ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದು. ಸೊ US ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ UC ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ YC ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ YS ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೇವೆ, 2yc ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ YC get cancels out. US divided by UC is equal to 1/2. ಹೌದಾ, 1/2 ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ, 1:2 ರೇಷಿಯೋ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಟು ಕಾಪರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1:2 ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವಿಲ್ ಮೂವ್ 19th one. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. A wire is suspended vertically from one of its end is stretched by attaching a weight of 200 Newton to the lower end. The weight stretched the wire by 1 millimeter. The elastic energy stored in the wire is. So elastic energy stored in the wire ಗೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಏನದು ಗಿವನ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬಿಡೋಣ. What are the given things? It is weight or force. Force is given 200 Newton. ಯೂನಿಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಫೋರ್ಸ್ 200 ನ್ಯೂಟನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಬೈ ದ ವೈರ್ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಪವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್. 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 × 10⁻³ ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದು, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಫ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಈಸಿ ಇದೆ ಇದು. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿವನ್ 200 ನ್ಯೂಟನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1 × 10⁻³ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 into 1 into 10⁻³ so finally u value is 0.1 joule. 0.1 joule ಬರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ elastic energy stored ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.1 joule ಅಷ್ಟು ಇದೆ. We'll move 20th one. By sucking through a strain, a student can reduces the pressure in his lungs to 750 millimeter of mercury. Density of mercury is 13.6 gram per centimeter cube. Using the straw, he can drink water from a glass up to a maximum depth. Why? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ಲಂಗ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ, 750 millimeter. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ಓಕೆ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇದು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, ನಾನು ATM ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 760 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, 760 ಮಿಲಿಮೀಟರ್. ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಯ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ 760 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 750 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಏನಾಯ್ತು, 760 ಮೈನಸ್ 750 ಆಯ್ತು. ಇವೆರಡನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಬಂತು. ಹೌದಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ 10 ಮಿಲಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ρgh. ಮತ್ತೆ ρgh ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಫಾರ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರಿಗೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಳಿದ್ದು ಹೈಟ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಫಾರ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇಸ್ ರೋ is density of the mercury. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಪ್ರೆಷರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಎರಡು ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ರೋ ಇಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ρgh height for mercury is equal to ರೋ ಫಾರ್ ವಾಟರ್, g
height for water. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? height for water ಬೇಕು. So it becomes rho hg hg divided by rho water into g. So g get cancels out. ರೋ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 13.6 ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 13.6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 13.6 ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 13.6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. 20th one, a cylinder of height 20 meter is completely filled with water. The velocity of a flux of water in meter per second through a small hole on the side wall of the cylinder near its bottom is. See, ಇದನ್ನ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾರಿಸೆಲ್ಲಿಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಟಾರಿಸೆಲ್ಲಿಸ್ ಲಾ. ಈ ಲಾದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಟಾರಿಸೆಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ತುಂಬಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ V is equal to square root 2gh. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಹೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಟಾರಿಸೆಲ್ಲಿಸ್ ಲಾ ಬರುತ್ತೆ. V is equal to square root 2gh. ಗಿವನ್ ಏನೇನಿದೆ? h ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು? 20 ಮೀಟರ್. ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ, 20 ಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. V is equal to square root 2gh. g ಇದೆ, h ಇದೆ, v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ V is equal to square root 2 into 9.8 into height ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ V is equal to square root 392 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಯು ಗೆಟ್ 19.8 or it is nearly equal to 20. Okay, nearly equal to 20 meter per second ಬಂತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 10 ಇದೆ ರಾಂಗು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 20 ಇದೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಟಾರಿಸೆಲ್ಲಿಸ್ ಲಾ ವನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. 22nd, the terminal velocity acquired by a spherical body falling through a fluid is. What is the formula of terminal velocity? It is Vt ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. Vt is nothing but terminal velocity is equal to 2r square rho minus rho naught into g divided by 9 into eta ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹೌದಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಇದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಆದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ acquired by a spherical body falling through a fluid. ಓಕೆ, ಅದು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಟಾ. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ Vt is directly proportional to r square ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ r square. ಹೌದಾ? ಹೇಗ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್. ಇದು ರಾಂಗ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ನಾಟ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. We'll move 23rd. If a steel ball of 2 millimeter radius, density 8 grams centimeter cube, acquires a terminal velocity of 4 centimeter per second, falling freely in the tank of glycerine. Glycerine density is given 1.26 gram centimeter cube. Viscosity of the glycerine is. What is the viscosity formula? ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ Vt is equal to 2r square g into rho minus rho naught divided by
9 eta ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೌದಾ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9 into eta. Here eta is nothing but it is called viscosity, coefficient of viscosity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ eta is equal to ಇದರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ eta ಏನಾಗುತ್ತೆ 2/9 r square g rho minus rho naught divided by ಏನಾಯ್ತು vt divided by v into t. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಈಗ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. ಗಿವನ್ ಏನೇನಿದೆ, ಗಿವನ್ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾ. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ 0.2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ 8 ಗ್ರಾಮ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ರೋ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. vt is equal to 4 centimeter per second. Again density of glycerin ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is rho g is equal to 1.26 ಗ್ರಾಮ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ರೋ ಜಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ರೋ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ರೋ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ರೋ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೈನಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಈಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2/9 ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 0.2 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 980 ಇಂಟು 8 minus 1.26 divided by 4. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2/9 ಇಂಟು, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಇದೆ, ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. 2/9 ಇಂಟು 66.052 ಇಟ್ ಈಸ್ 14.6 ಪಾಯ್ಸ್. ಪಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿಯ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ 14.6 ಪಾಯ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 24th. ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಅ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ 0.3 millimeter in air is 1 meter per second. The coefficient of viscosity of air is 18 into 10 raised to minus 5 pounds. The viscous force on the drop is nearly. Again viscous force ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. viscous force ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತವೆ, we use Stokes law, right? Calculate viscous force. Calculate viscous force. We use Stokes law. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಲಾ ವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಲಾ, ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 pi eta r into v ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಗಿವನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ 0.3 ಮಿಲಿಮೀಟರ್. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.3 ಇಂಟು 10 raised to minus 3 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 1
ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಈಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18 into 10⁻⁻⁵ ಪೋಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ, ಇದಿಷ್ಟು ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಫ್ ವಿ ಆರ್ ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6π∗r into v. ಎಲ್ಲಾನು ಗಿವನ್ ಇದೆ. ಎಫ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6π into eta is 18 into 10⁻⁻⁵ into r value 0.3 into, sorry, it is 0.3 into 10⁻⁻³ and velocity value 1 ಇದೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 5.49 into 10⁻⁻8 ನ್ಯೂಟನ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಇದನ್ನ 18 into 1.8 into 10⁻⁻5 ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 18 into 1.8 into ಇಲ್ಲಿ ಈಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.8 into 10⁻⁻5 ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನಲ್ವಾ, 1.8 into 10⁻⁵ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5.49 into 10⁻⁻8 ನ್ಯೂಟನ್. ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿ ಇದೆ. 5.5. 49 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 5.5 ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಂಟು 10⁻⁻8 ನ್ಯೂಟನ್. ಸಾರಿ, ಎ ಇಲ್ಲಿ 10⁴ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. 5.5 into 10⁻⁻8. ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. 10⁻² ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 10⁻⁻8 ಬಂದಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ 25th one. A drop of a liquid of radius 2 millimeter has a terminal velocity of 20 centimeter per second in a viscous medium. The terminal velocity of a drop of a radius 1 millimeter in the same medium is. So ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗಿವನ್ BT, terminal velocity is given, that is 20 centimeter per second. Next radius is given 2 millimeter and radius, second one radius is given, that is 1 millimeter. ಎರಡು ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ, R1 ಮತ್ತೆ R2. 1 millimeter. You have to calculate terminal velocity for second one. ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅದನ್ನೇ VT2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಯ್ತಾ, ಅದನ್ನ VT2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ VT ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು R² ಅಂತ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ VT1 divided by VT2 is equal to, or VT2 divided by VT1 ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ರೇಡಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. VT2 divided by VT1 is equal to R2 by R1 the whole square. R2 by R1 the whole square ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. We want VT2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಇದನ್ನ VT2 equal to ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ R2 by R1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ. R2 2 ಇದೆ, R1 1 ಇದೆ. ಸೊ 2 by 1 the whole square, R2 by R1 ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ VT2 divided by VT1 is equal to 4 by 1 ಆಯ್ತು.
It is 4 by 1. We want terminal velocity for second object. Vt2 is equal to ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? Wait. Vt2 is equal to Vt1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? Vt1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? Vt2 divided by Vt1 is 20. 20 is equal to 4 by 1. So Vt2 is equal to terminal velocity for second object is equal to 4 into 20. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2 4s are 8. So 80. Terminal velocity for second object is ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? Vt2 divided by 20 is equal to, it is 1 by R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಸೊ 1 by 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? 1 by 4 ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ R2 ಅಂತ ಇದ್ರೆ R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಇದು ಏನಾಯ್ತು? ರೇಷಿಯೋ 1 by 4 ಆಯ್ತು. Then Vt2 is equal to 20 by 4 ಆಯ್ತು. So 4 1s are 4 5s are. Terminal velocity for second object is 5 centimeter per second. So option B is correct. Option B correct is. So last question of our today's session, or last question of this topic, 26th one. Neglecting the density of A, the terminal velocity obtained by a raindrop of radius 0.3 millimeter falling through air of viscosity 1.8 into 10 raised to minus 5 Newton second per meter square will be ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Again terminal velocity formula 2 by 9 r square g into rho divided by eta. ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಮೈನಸ್ ರೋ ನಾಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ರೋ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೀತೇನೆ. 2 r square g rho divided by 9 into eta. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ? ಗಿವನ್ is first of all density ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That is density of water ಎಷ್ಟಿದೆ? Density of water ಅನ್ನ 1 into 10 raised to 3 kg per meter cube ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, but it is constant value. Density for water is 1000 kg per meter cube or 1 into 10 raised to 3 kg per meter cube ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Okay, raindrop is nothing but water ಅಲ್ವಾ? So rho is equal to 1 into 10 raised to 3 kg per meter cube. Radius is 0.3 millimeter. You have to convert it into meter. 0.3 into 10 raised to minus 3 meter. So G value 9.8 meter per second square. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. Bt is equal to 2 into radius ಎಷ್ಟಿದೆ? It is 0.3 into 10 raised to minus 3 the whole square into gravity is 9.8 into rho value 1 into 10 raised to 3 divided by 9 into eta value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1.8 into 10 raised to minus 5. See, this is the viscosity 1.8 into 10 raised to minus 5. Vt terminal velocity is equal to, ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you got 10.9 meter per second. 10.9 meter per second ಬರುತ್ತೆ. So option A is correct. So now all the MCQs and concept of this chapter, mechanical properties of solids as well as fluids completed. We will meet our next session with a new chapter. Okay, until bye.